सुललितविभवा जाम्भवा मूर्तिभेदा रुद्रात्रे रुद्रसूक्तप्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् रुद्रस्फटिकं काचम् रुद्रविद्याप्रदायकम् रुद्रं पूर्णचिदानन्दम् सदाशिवमहं भजे। हरः ॐ नमस्ते रुद्रमन्य उतोतरिषवे नमः नमस्ते अश्वधन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यादयशुशिवतमा शिवं बभूवते खनो शिवाचरव्या यातवपयानो रुद्रमृडय याते रुद्रशिवां तनूरघोरा पापकाशिनी दयानस्तनुमां शन्तमया गिरिशन्ताभिजाकटे यामिषं गिरिशन्तास्ते शिवस्यस्तवे शिवाङ्गिरिकृतां पुरमायिकंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वां गिरिशाख्यावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मरं सुमना असत् अध्यवचदधिवक्तां प्रथमा चैवोऽपिचय अयेयं स सर्वान् जम्भयन् सर्वान् यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुणवतवभ्रस्वमङ्गलः एते नागं रुद्राम् अभितो जक्षो धृतासहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे असो योऽवकर्पते नीलग्रीवो विलोहितः उदयनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्य उदयनं विश्वा भूतानि सदृष्टामृयाजिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय नीलजे अथो यस्य सत्त्वानां देशोकरं नमः प्रमञ्च धन्वनः समुभयो प्राच्यर्योज्यां यास्ते हस्तैषवः पराता भगवोऽप अवतस्य धनुस्वरं सहस्राक्षते सुधे निकेतशल्यानां मुखाशिवोणस्वमना भव विद्यं धनस्तपर्जिनो विशल्लापानवागं पुत अनेशन्नशेषव आभुरस्य विसङ्गते याते हेतिर्विनुष्टमाम् अस्ते बभूवदेवनो दयात्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मयाम् परिभुज नमस्ते अश्वायुधायाम् नाददाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमः बाहुभ्यां च वदन्वने परिते धन्वनो एतरस्मान् ऋणस्तु विश्वतः अतो यस्वारे अस्मन्निवेशम्। हरः ॐ अग्नाविष्णो सजोषसे मां वर्धन्तो भाग्यरः त्वन्मे राजेभिरागतम् वाजस्य मे प्रसवस्य मे प्रयतिश्च मे प्रतिकृष्ट मे दीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे धृतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे दानश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे पुश्च मे जप्तं च आधितं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे चक्षुश्च मे बलं च मा भोजश्च मे परश्च मे आयुश्च मे जरा च मा आत्मा च मे तनुश्च मे धर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे अरुगांसि च मे शरीराणि च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय 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 नमः। ॐ सिद्धारूढाय नमः ॐ षण्मुखारूढाय नमः ॐ शिवपुत्रस्वामिने नमः ॐ शिवाय नमः। पंचामृत अभिषेकेन स्नापयामि हाकिरो
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತವಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜದಂಡ ಶಿವಯೋಗಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗುರುನಾಥಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಸಾಕು ಶುದ್ಧೋದಕ ಆಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ತದನಂತರ ಮೂಲೇನ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಇರಲಿ. ಪುಷ್ಪೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ತದನಂತರ ಮೂಲೇನ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸುಪಾತ್ರೆ ಹೂವ. ಪುಷ್ಪೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ತದನಂತರ ಮೂಲೇನ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಅಷ್ಟು बलं भीष्माभिरक्षितं
कृष्णमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि जय गुरु सिद्धा जय हर भय हर सिद्धा भारत भूमिगे नील प्रसिद्धा कीर्ति पेलो वेद कसार्जा जय गुरु सिद्धा भय हर भय हर सिद्धा भारत भूमिगे नील प्रसिद्धा कीर्ति पेलो वेद कसार्जा राम भगवान जनिसी गंगा कामरहित सुख शांति अखंड श्यामंतने परमंद मनकारवं वेदन कुंद जय गुरु शुद्धा भय हर सिद्धा भारत भूमिगे नील प्रसिद्धा कीर्ति पेलो वेद कसार्जा गुरुविन शोभन ध्यानित मनगल ध्यान चलिಸಿದ ಮನನ ಚಲದಲ್ಲಿ ಗೋದರ ಕಿರಣ ಭೂತನ ಚಲದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಬೋಧಿ ಗುರುಪಾದದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗುರು ಸಿದ್ಧ ಭಯ ಹರ ಸಿದ್ಧ भारत भूमिगे नील प्रसिद्ध कीर्ति पेलो वेद कसार्जा गोमत सरोदनि विन्नयनाश संरक्षण करो जन सहदास मुक्तिय पाश गम्यं रघुकुलास जय गुरु सिद्धा भय हर सिद्धा भारत भूमिगे नील प्रसिद्धा कीर्ति पेलो वेद कसार्जा भारत भूमिगे नील प्रसिद्ध कीर्ति पेलो वेद कसार्जा जय गुरु सिद्ध भय हर सिद्ध भारत भूमिगे नील प्रसिद्ध कीर्ति पेलो वेद कसार्जा कीर्ति पेलो वेद कसार्जा कीर्ति पेलो वेद कसार्जा सद्गुरुनाथ महाराज की Oh,
ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ 11 ಸಲ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋದು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕೂತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವನ್ನ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕರೆದು ನೋಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋರು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಅನಾದಿಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಕಂ ಚಿದಂಗಂ ವೃಷಭಾಕಾರಂ ಚಿದ್ಭಸ್ಮಲಿಂಗಧಾರಣಂ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಗಜದಂಡ ಶಿವಯೋಗಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಭಸ್ಮಂ ಧಾರಯಾಮಿ ಪರಮಾನಂದ ಸೌರಭ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿಗಂತರಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮಂ ಗಂಧಂ ಕೃಪಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ, ಓಂ ಗಜದಂಡ ಶಿವಯೋಗಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗಂಧಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಅಕ್ಷತ ಕುಂಕುಮಚ ಅಕ್ಷತಾಂ ಧವಲಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ತಿಲತಂಡುಲಮಿಶ್ರಿತಾಂ ಅರ್ಪಯಾಮಿ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಕ್ಷತಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪ ಸೇವಂತಿಕಾ ಬಕುಲ ಚಂಪಕ ಪಾಟಲಾಬ್ಜೈಃ ಪುನ್ನಾ ಗಜಾದಿ ಕರವೀರರಸಾಲ ಪುಷ್ಪೈಃ ಬಿಲ್ವ ಪ್ರವೀಲ ಸುಷಿದೇ ಸುಷುಮಾದಿನಮಾಲಕ್ತಿಭಿಃ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ನಾನಾವಿಧ ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧ್ಯೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ. ದೀಪ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಾಂತಸ್ತಿಮಿರಾಪಃ ಸಭಾಯಾಭ್ಯಂತರ ಜ್ಯೋತಿಃ ದೀಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ದೀಪಂ ನಿರಾಜಯಾಮಿ. ನೈವೇದ್ಯ
ಸಮನ್ವಿತಂ ದಧಿಕ್ಷೀರಕೃತೋಪೇತಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತಾಂಬೂಲ ಕೂಗಿ ಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲಿ ದಲೈರ್ಯುತಂ ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯಫಲದಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರ. ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕರ್ಪೂರ ದೀಪ. ಕರ್ಪೂರದೀಪ ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಪಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರದೀಪಂ ನಿರಾಜಯಾಮಿ. ಘಂಟಾನಾದ. ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಕುರುವೆ ಘಂಟಾರವಂ ಭಕ್ತ್ಯ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಘಂಟಾನಾದಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿರಿ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪದಯದೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯ ಮಹಾಕಾಲಂ ಓಂಕಾರಮಮಲೇಶ್ವರಂ ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈಜನಾಥಂಚ ಡಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮಶಂಕರಂ ಸೇತುಬಂಧೇತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೆ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಗೌತಮೀ ತಟೆ ಹಿಮಾಲಯೇ ತು ಕೇದಾರಂ ಕೃಷ್ಣೇಶಂ ಚ ಶಿವಾಲಯೇ ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ಸಪ್ತ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಧಾರವಾಡ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಪರಾತ ತಗೊಂಬರ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಜತ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ. ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗ ಭಾವ ಲೀನ ಆಗಬೇಕು, ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಮಠದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಗನ ಮದುವೆಯೊಳಗ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯೊಳಗ ಹೆಂಗ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸಂತೋಷವೇ ರಾಮನ ಪೂಜೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತ ಅದಾವೆ, ಖುಷಿ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಯಾವಾಗ ನಗಲ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆನಂದ ಇರಲಿ, ಮುಹೂರ್ತ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರೋದು. ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗವೆಂದೊಡಂ ತಾನೆ ಜಗದೀಶನಂ ತಾನೆ ಜಗದಾತ್ಮರೆಲ್ಲರಂ ತಾನೆಂದು ಬಗೆಯವನು ಉತ್ತಮನು ನೋಡ. ಏನೋ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕದೆ.
ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರುದ್ರ ಯಾಕಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಮಠದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿದ್ಧಾಮಠ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೀ ರುದ್ರನಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಒಳಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೂಡುವಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೋಮವಾರ, ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ 1 ದಿವಸ, ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೂಡಿದಷ್ಟು, ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡಿದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತೆ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನ, ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತ 3 ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಧರ್ಮದವರು ಯಾರು ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಗತೆ, ಚಿನ್ಮಯನ್ ಮಿಷನ್ ಗತೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದೀವಿ, ಇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಗಂಟೆಗಳು. ಈ ಊರೊಳಗ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು 11 ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇರಲಿ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಇರಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯುಗ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯುಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಿಸಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪೇಪರ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮರದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ನಿಮ್ಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನವ, ಅನ್ನ ನೀಡೋದು, ಬಾಂಡೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಲ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ, ಅದರ ಆನಂದ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು, ನನಗೇನು ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ 2 ದಿವಸ ರಜೆ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಂದಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ತಕ್ಕೆ ವಿನೀತವಂತರಾಗಿ, ವಿನಯದನೆ ಇನ್ನೂ ವಿನಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಿನಯ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದದ ವಿನಯ, ಬಹಳ ವಿನಯ. ಹಂಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು, ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಕೂಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಸನ್ನ, ಹಾಲು ಕೂಸನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಕೂಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನಾ ಪಾತ್ರ ಆಗಿನಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಠ ಸಿಕ್ತು, ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಕ್ತು, ಬೆಳ್ಳಿದ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯೋದು, ಉಸಿರಿರೋರಿಗೂ ಕಲಿಯೋದು, ಉಸಿರಿರೋರಿಗೂ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಆರಿದವ ಒಬ್ರ ಕೈಯಾಗ ಆರತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನು ಬಹಳ ಮನೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಕಡೆ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದವರು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಗುರು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮಗ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಚ್ಚಳಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹೋದ ಮುಚ್ಚಳಂಬದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಹ್ಞೂ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ದಿವಸ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಬಿರುಸ್ವಾಮಿಗಳಿದೀವಿ, ನೋಡಕ್ ನತ್ತ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಡೆಯ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಬಹಳ ಬಿರುಸು.
ಹಂಗ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಠಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ಕೂಡು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ತಂಗಿ ಕೂಡವ, ನೀವು ಕೂಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ್ಲಂತ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಕೂಡ್ರಿ ಬಾಜು ಕೂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬರಿ ಅವ್ರು ಬಾಜು. ಅವ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರಬಾರ್ದು. ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಮಠ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.